Hello friends, I am Professor Abhijit Gaikwad, Department of Chemistry from ACS College, Lasalgaon. Today we are going to study different use of heterocycle in medicinal or in a synthesis of drug. How the synthesis of drug could be occur, how different heterocyclic compound contain different drug, or how different mechanism of drug or mode of their use in our day to day life, how they synthesize. Later we can study it later on, but now we have to know how their mode of action, how the drugs could be used which contain heterocyclic, which contain one heterocycle, one heteroatom, different heteroatom, like that. So we have to study all the drugs one by one. So this is important uh, for the notation or for your knowledge, how the heterocyclic cycles could be used in medicinal chemistry or in a synthesis of drug and their different uses in or their biological activity. We can study it one by one. Different drug contain different mechanism and different mode of action according to their structure. As we know that the heteroatom or heterocyclic compound contain heteroatom which create polarity difference, and due to this it is easily permeable in our cell wall or in our body. So different heterocycle function gives a function in different in our body, so we can study it one by one. So first is nothing but examples of drugs are given here. First we have to study 5 member with one heteroatom. Look at here, 5 member with one heteroatom. Look at here, heterocycle is present, here also heterocycle is present. In this case first drug is nitrofurantoin. This is nothing but nitrofurantoin used as antibiotic for urinary tract infection. This drug is used, its name is nitrofurantoin, which is used as antibiotic for urinary tract infection or in a kidney diseases or in a kidney infection. Next one is ranitidine. This is nothing but ranitidine, which is used for the treatment of ulcers. Means whenever ulcers is formed, in that drug ranitidine is present, which gives the treatment in a ulcer. So next one is furosemide. This is nothing but furosemide drug which can be used in liver diseases. This drug is used in liver diseases. Then cefuroxamine. This is nothing but structure of cefuroxamine. This is cefuroxamine which is used in a treatment of lung infection or in a lung diseases. So here 5 member with one heteroatom, which is nothing but furon. This is nothing but furon. In this all cases furon is present. On furon there is a substitution of rings or different element according to their need. So they can be used in medicinal chemistry or in a synthesis of drug. Next one is pyrrole derivative. Here is nothing but pyrrole derivative, which is drug is nothing but tolumetin. Here this is nothing but tolumetin which contain pyrrole derivative which relieve pain or swelling in joint pain caused by breaking of bones or in a nerve or a vein swelling. In that case the tolumetin is used to relieve a pain caused by, or it is act as a painkiller in medicinal chemistry or in a drug. So next one is pyrrolidine derivative. This is nothing but pyrrolidine ring. Here is also presence of pyrrolidine ring. Here first drug is piracetam, which is, it is not a paracetamol, it is a piracetam.
So it is used in breath holding attacks or in a learning disorder. Means the patient which having disability or disability in reading or may understanding some sentences or some points. In that case, the piracetam, the drug is used to relieve it from that disorder, or also it is used in breath holding disorder. So these are the uses of this piracetam. So next one is pyrrolidine derivative is ethoxamide. Here this is nothing but ethoxamide. Here is the presence of ethoxy group. So this drug can be used to loss of awareness of blinking eyes. Means whenever patient having some patient, we can learn it in Marathi language. काही पेशंट मध्ये काय असतं की पापण्यांची उघडझाप करण्याची जास्त सवय असते काही पेशंट मध्ये किंवा काही पर्सन मध्ये. मग त्यामध्ये काय केलं जातं, ट्रीटमेंट देताना काय इथॉक्सोमाइड कंटेनिंग जे ड्रग आहे ते दिलं जातं, जेणेकरून त्याची जी ब्लिंकिंग वगैरे किंवा जे अवेअरनेस आहे ते त्यामध्ये पटकन यावं किंवा जे डिफिकल्टी झालंय किंवा प्रॉब्लेम क्रिएट झाले नर्व सिस्टीम मध्ये ते क्लिअर होण्यासाठी इथॉक्सोमाइड हे ड्रग दिलं जातं. Then next in thiopine derivative. Look at here. Here is a presence of thiopine ring. Here is also presence of thiopine ring. In thiopine containing drugs, there is a nothing but one is parental, which is this is nothing but parental, which can be used in a disease of worm diseases or worm causing diseases. Means जे किडे असतील त्यांपासून जे डिसीज कॉज होता किंवा इन्फेक्शन कॉज होतं त्यामध्ये काय केलं जातं, हे पॅरेंटल किंवा थायरोपिन डेरिव्हेटिव्हचे जे ड्रग आहे ते काय केलं जातं, यूज केलं जातं. Then next drug is ketofin. This is nothing but ketofin. The drug is used in itching or in allergic condition. The drug used in itching or in an allergic condition. So these are the drugs, or these are a heterocyclic containing compounds which can be studied in organic chemistry or in a synthesis, and on that we have to do synthesis or attachment of different group. Look at here on this furan derivative, there is substitution on this carbon, and look at the chain increase and formation of the drug. So जेव्हा पण आपण हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड स्टडी करतो त्यावरती काय केलं असतं, सबस्टिट्यूशन किंवा सिंथेसिस करून काय केलं जातं, डिफरंट सबस्टिट्यूशन तिथे ऑकर केलं जातं आणि त्यापासून डिफरंट ड्रग हे तयार केले जातात अकॉर्डिंग टू देअर मोड ऑफ ऍक्शन. मग त्यानुसार त्याच्या ऍक्शन नुसार त्याची अवेलेबिलिटी चेक करता, त्यानुसार काय केलं जातं, त्याला मान्यता दिली जाते की हा ड्रग खरंच इफेक्टिव्ह आहे की नाही. त्याच्या सगळं सार स्टडी केला जातो. सार इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. मीन्स त्याच्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी वगैरे सर्व काय केलं जातं, स्टडी केले जातं आणि त्यानंतर त्याला काय केलं जातं, त्या डिफरंट जे ड्रग सिंथेसिस केले त्याला काय केलं जातं, मान्यता दिली जाते. मग आपण अजून काही ड्रग्स बघू, अजून काही एक्झाम्पल बघू. हे बघा 5 मेंबर विथ 2 हेटेरोएटम. बघा 5 मेंबर रिंग सिस्टीम विथ 2 हेटेरोएटम, नायट्रोजन ऑक्सिजन इज प्रेझेंट. Also here in this case nitrogen oxygen is present. So these are the drugs which can be studied in heterocyclic chemistry. First one is nothing but cloxacin, which is nothing but here isoxazole derivative. This ring is nothing but isoxazole. Here is also presence of isoxazole. So first one is cloxacin, which is nothing but this is cloxacin. It is used as antibiotic in bacterial infection. Next one is fluoxetine, which is nothing but here is the presence of fluoxetine. This is used as antibacterial or antibiotic for a chest pain or pain causing chest. Means जे ज्यावेळेस चेस्ट पेन होतं त्यावेळेस अशा प्रकारचे ड्रग हे दिले जातात. Then oxacin, which is used as antibiotic in bacterial infection. Means काय,
बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस अशा प्रकारचे ड्रग काय केले जातात, दिले जातात. नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इज 5 member with 2 heteroatom which is nothing but oxazoles. In that is first one is pyridoxine which is nothing but, here is the presence of pyridoxine, this is nothing but pyridoxine. In this case this is used to treat nerve disorder. This pyridoxine is used to treat nerve disorder. Then next one is imidazole derivative. Then in imidazole derivative antibacterials are this used as a antibacterials, in that metronidazole, then tinidazole. These are the derivative used in nerve in different disorder, or antibacterials which are used as a antibacterial. Then some imidazole derivatives act as a antifungal, in that clotrimazole, इनॅझोल, आयसोक्लोनॅझोल अँड विनाझोल अशा प्रकारचे काय डेरिव्हेटिव्ह आहे किंवा अँटीफंगल कॉझिंग एजंट आहे, ते काय केले जातात, हे ट्रीटमेंट मध्ये यूज केले जातात. त्यानंतर अँटी अल्सर, इन दॅट विच इज नथिंग बट सिमेट्रिनिन which is used as a anti-ulcer agent in drug chemistry or in a medicinal chemistry. Then imidazoline derivative, on that which is nothing but derivative is clonidine. Here this is nothing but clonidine, which can be used to treat high blood pressure. Then next one is, next imidazole derivative is oxymetazoline. This is nothing but oxymetazoline, which is used in nasal infection or in a nose infection, in treatment of nose infection. Then xylometazoline, this can be used as a antibiotic in medicinal chemistry. Then imidazolidines, these are nothing but imidazolines derivative, in that first one is phenyltonin. This is nothing but phenyltonin. It is used in a surgery for, this is nothing but phenyltonin. It is used in a surgery to decrease abnormal activity of a brain. It is used in a surgery to decrease abnormal activity of a brain. Then next one is methyltonin. This is nothing but methyltonin. Then nitrofluoratonin, it's also function to decrease abnormal activity of brain. Then next one is nitrofurantoin. This is nothing but nitrofurantoin. Here is the presence of this furan group. This is nothing but imidazoline. So it is used as an antibiotic in a drug chemistry or in a medicinal chemistry. Look at here, imidazoline. This is nothing but imidazoline ring. Here is the presence of furan ring, so called as nitrofurantoin. अशा प्रकारचे हे जे ड्रग्ज आहे, काय आपण फर्स्ट बघितलं आयसोऑक्झाझोल डेरिव्हेटिव्ह. बघा हे आयसोऑक्झाझोल रिंग कंटेनिंग आहे, त्याच्यावरती सबस्टिट्यूशन प्रेझेंट आहे, डिफरंट सबस्टिट्यूशन आहे, त्यानुसार त्याचे जे रोल आहे ते काय डिफरंट आहे, त्याचे मोड ऑफ ऍक्शन काय ह्या डिफरंट आहे. मग अशा प्रकारे जे डिफरंट आपण हेट्रोसायकल बघतो की बघा इमिडाझोल डेरिव्हेटिव्ह हे जे आहे ते काय करताय, डिफरंट रोल शो करताय. मीन्स जसे हेट्रोसायकल चेंज होतोय त्यांचे रोल काय होत आहे, चेंज होत चालताय. मीन्स अशा प्रकारे ज्यावेळेस ऑर्गॅनिक सिंथेसिस केले जातं त्यामध्ये डिफरंट जे हेट्रोसायकल आहे स्टडी केले जातात. मग त्यांच्या रोल नुसार, त्यांच्या स्ट्रक्चर नुसार ते काय करतात, डिफरंट रोल इथे इंडिकेट करतात. मग यानुसार काय केलं जातं, ज्या हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड आहे त्या लार्जली काय केल्या जातात, स्टडी केले जातात. मीन्स त्यांचा स्टडी हा मोस्ट प्रमाणात हा केला जातो. देन नेक्स्ट बघू बेंझ इमिडाझोल डेरिव्हेटिव्ह. बघा बेंझ इमिडाझोल डेरिव्हेटिव्ह हे सर्व दिलेले इथे, बेंझ इमिडाझोल डेरिव्हेटिव्ह इथे दिलेले. मग ते काय, त्यामध्ये काय मेबिंडाझोल, मीन्स दिस इज नथिंग बट मेबिंडाझोल यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ हुकवर्म इन्फेक्शन. ज्यावेळेस हुकवर्मचं इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस काय केलं जातं, मेबिंडाझोल हे हा ड्रग यूज केला जातो. देन नेक्स्ट वन इज
Tibindazole, this is nothing but tibindazole, which is used to kill the worm. जे वर्म ने इन्फेक्शन होत आहे, मग ते वर्म जे असतील त्याला किल करण्यासाठी काय केलं जातं, टिबेंडाझोल हा यूज केला जातो. देन नेक्स्ट वन इज पिमेझोझाइड. दिस इज नथिंग बट त्याचं स्ट्रक्चर हे इथं दाखवण्यात आलेलं नाही, बट पिमिडोझाइड कंटेनिंग बेन्झिमिडाझोल डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे बेन्झिनला इमिडाझोल रिंग तिथे कनेक्ट असते आणि ते कशासाठी, ज्यावेळेस थ्रोट इन्फेक्शन होतं त्यामध्ये काय केलं जातं ते यूज केलं जातं. देन डोपेमिरिडोन, दिस इज ऑल्सो यूज इन थ्रोट इन्फेक्शन और इन अ infection caused by a bacterial in throat. Then the doperidone is used in the treatment of that case. Then next one is 1-thiazole. Look at here. Here is the thiazole ring present. In that there are 2 drugs on that. This is first one is thiamine, which is used in a treatment of low level of vitamin B1. ज्यावेळेस विटामिन B1 ची कमतरता बॉडीमध्ये असते त्यावेळेस काय केलं जातं, दिस थायमिन हा जो डेरिव्हेटिव्ह हा काय केला जातो, यूज केला जातो पेशंटला ट्रीटमेंटसाठी. देन नेक्स्ट वन इज सेपेटॉक्झिम. दिस इज यूज ॲज अ antibacterial or in a treatment of infection caused by bacteria that is in spinal cord or in a brain. म्हणजे ज्यावेळेस ब्रेन मध्ये इन्फेक्शन होतं, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, त्यावेळेस काय केलं जातं, सेपेटॉक्झामिन हे काय केलं जातं, यूज केलं जातं. देन नेक्स्ट कॅटेगरी विथ 3 हेटेरोएटम. 5 मेंबर रिंग विथ 3 हेटेरोएटम. बघा इथे नायट्रोजन, सल्फर, नायट्रोजन इथे प्रेझेंट आहे. बघा इथे मोर दॅन 3 आहे. बघा फर्स्ट काय 1 to 5 थायाडायझोल. बघा हे स्ट्रक्चर 1 to 5 थायाडायझोल. त्यामध्ये काय टिमोलोल. दिस इज नथिंग बट टिमोलोल, विच इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ आय इन्फेक्शन. ज्यावेळेस डोळ्यामध्ये इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस काय केलं जातं, टिमोलोल डेरिव्हेटिव्ह पासून बनवलेलं ड्रग काय केले जातात, यूज केले जातात. मीन्स अशा प्रकारे डिफरंट ड्रग्स आहे, त्यांच्या मोड ऑफ ऍक्शन नुसार ते काय केले जातात, यूज केले जातात. देन नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इज 1,3,4 थायाडायझोल्स. बघा 1, 2, 3, 4 डायथायझोल्स. त्यामध्ये काय acetazolamide. It is also used in eye treatment or infection caused in eye. In that case acetazolamide, this drug is used. This next one is cefazolin. Cefazolin also used in a antibiotic to prevent several nerve infection or infection ड्युरिंग सर्जरी. मग सर्जरी करताना काही इन्फेक्शन जर कॉज झाले तर त्या केसमध्ये काय केलं जातं, सेफाझोलिन जे ड्रग आहे ते काय केलं जातं, यूज केलं जातं ट्रीटमेंटसाठी. बघा दिस इज नथिंग बट सेफाझोलिन ड्रग. देन नेक्स्ट कॅटेगरी इज 6 मेंबर हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. मग त्यामध्ये फर्स्ट वन इज विथ 1 हेटेरोएटम. त्यामध्ये येतात क्रोमिन्स. काय नेक्स्ट वन इज क्रोमिन्स. मग जे आहे त्यामध्ये काय क्रोमोग्लायसिल ऍसिड. मग यामध्ये काय वॉल्फेरिन पण येतो क्रोमिन्स मध्ये आणि क्रोमोग्लायसिल ऍसिड पण काय येतो तिथे प्रेझेंट येतो किंवा तो काय केला जातो, यूज केला जातो. मग तो कशासाठी यूज केला जातो, दिस इज यूज ॲज अँटीऑक्सिडंट इन अ वेट लॉस और इन अ लो ब्लड प्रेशर लेवल. म्हणजे क्रोमोग्लायसिल ऍसिड आहे ते कशासाठी अँटीऑक्सिडंट आणि म्हणून यूज केलं जातं आणि जेणेकरून काय होतं, वेट लॉस साठी काय केलं जातं ते युजफुल असतं. आणि ते काय करतं, लोड ब्लड प्रेशर मीन्स ज्यामध्ये हाय बीपीचा त्रास असेल त्या कंडिशन मध्ये पण काय केलं जातं, हे ड्रग किंवा क्लोरोमोग्लासिक ऍसिड हे काय केलं जातं, यूज केलं जातं. मग अशा प्रकारे आपण ड्रग बघतोय की डिफरंट ड्रग अकॉर्डिंग टू देअर
सबस्टिट्यूशन ते काय यूज केले जातात. नेक्स्ट वन इज पिरिडीन्स. त्यामध्ये काय पिरिडीन, त्यानंतर पिरिडोझाईन, निकोटिनिक ऍसिड अँड डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज निकोटिनामाइड, नायसेथामाइड, इथोफिब्रेट. अशा प्रकारे काय केले जातात ड्रग हे यूज केले जातात. मग त्यामध्ये काय त्याच्या स्ट्रक्चर नुसार काय केले जातात ते यूज केले जातात. त्यानंतर आयसोनिकोटिनिक ऍसिड अँड देअर डेरिव्हेटिव्ह इन दॅट आयसोनिझाइड, एप्राझोलाइड, इथोनामाइड, प्रोथॅनोमाइड. देन पिरिडीन कंटेनिंग अँटीहिस्टामाइन्स. त्यामध्ये जे एक्झाम्पल येतात फिनारामाइन, क्लोरोहिरेनामाइन, देन डेक्सक्लोरोफिनारामाइन, देन मिफेरामाइन, ट्रायपोलिटिडीन and others in that beta-histine, bisoclodine, cetylpyridine chloride, diisopropamide, distingamide, nifedipine, then pyridostigmine, nalixic acid, pyroximine. मीन्स अशा प्रकारे पिरिडीन कंटेनिंग पिरिडीन रिंग वरती काय असते सबस्टिट्यूशन 1 हेटेरोएटम 6 मेंबर विथ 1 हेटेरोएटम. मग त्यानुसार काय होतंय त्याच्यावरती डिफरंट सबस्टिट्यूशन नुसार काय होत आहे डिफरंट ड्रग तिथे तयार होत आहे किंवा मॅन्युफॅक्चर होत आहे. मग त्यानुसार त्याला काय केलंय जे डिफरंट ड्रग तयार झाले त्यानुसार त्यांना ही काय केलंय नेमिंग दिलं. त्याच्यावरती जे सबस्टिट्यूशन असेल त्यानुसार काय केलं जातं त्यांना नेमिंग हे दिलं जातं. मग त्यामध्ये जो आहे प्रोथिनोमाइड, this is nothing but protinamide. This used to treat tuberculosis. मीन्स जर ट्युबर फॉर्म झालेला असेल तर त्यावेळेस काय केलं जातं तो जो ड्रग आहे किंवा अशा प्रकारचे ड्रग काय केले जातात यूज केला जातो. दिस इज नथिंग बट प्रोथिनोमाइड. सर्व ड्रगचे स्ट्रक्चर दाखवणं शक्य नव्हतं त्यामुळे जे इम्पॉर्टंट आहे तो ड्रग तुम्हाला काय केलाय इथे दाखवलेला आहे. त्यानुसार त्याचं फंक्शन काय आहे तो ट्युबरक्युलोसिस मध्ये तो काय केला जातो यूज केला जातो. Then next one is piperidine derivatives. पायपेरिडीन जे डेरिव्हेटिव्ह आहे त्यामध्ये अमाइड लोकल एनेस्थेटिक, मिपेवॅकेसिन और बिपिवॅकिन. मीन्स जे अमाइड पायपेरिडीन डेरिव्हेटिव्ह आहे बघा पायपेरिडीन डेरिव्हेटिव्ह लुक ॲट हिअर. मग त्याचे काय स्ट्रक्चर किंवा फंक्शन हे चेंज होत चालतात. मग त्यामध्ये काय ड्रोपिरिडॉल, हॅलोपिरिडॉल, ट्रायफ्लोपिरिडॉल. मग हॅलोपिरिडॉलचा यूज काय हा जो ड्रग आहे हॅलोपिरिडॉल हा कशासाठी ज्यावेळेस मेंटल डिसऑर्डर होतं त्यावेळेस काय केला जातो तो यूज केला जातो. दिस इज नथिंग बट हॅलोपिरिडॉल. देन नेक्स्ट वन इज एलेफेंटॅनिल और डायफिनॉक्झिलेट और फिथाडाइन. मीन्स हे काय झाले पायपेरिडीन डेरिव्हेटिव्ह आणि त्याचे हे ड्रग झाले. तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं शकता की गिव्ह द नेम ऑफ पायपेरिडीन कंटेनिंग डेरिव्हेटिव्ह और पेरिडीन कंटेनिंग डेरिव्हेटिव्ह. मग त्यावेळेस तुम्हाला अशा प्रकारचे हे जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते तुम्हाला सांगता आले पाहिजे. मग यामध्ये जो आहे फिथाडीन दिस इज यूज ॲज अ पेन किलर इन अ हेडेक. मीन्स ज्यावेळेस आपल्याला डोकंदुखी होते त्यावेळेस काय केलं जातं अशा प्रकारचा ड्रग कंटेनिंग कंपाऊंड आपल्याला दिला जातो किंवा त्या मेडिसिन मध्ये प्रेझेंट असतो. जर तुम्ही चेक करत असाल ज्यावेळेस तुम्ही मेडिसिन घेताय कुठल्या टॅबलेट सिरप वगैरे घेता त्यावेळेस त्या टॅबलेट वरती किंवा त्या सिरप वरती मेन्शन केलेलं असतं त्यामध्ये प्रेझेंट असणारे ड्रग त्यामध्ये प्रेझेंट असणारे कंपाऊंड इन्ग्रेडियंट सर्व काय केलेले असतात त्या कंपाऊंड वरती तिथे दिलेलं असतं. तुम्ही जर प्रॉपरली बघितलं तर ते तुम्हाला समजलं असतं. किंवा जर ज्यावेळेस आता इथून पुढे पण तुम्ही ज्यावेळेस मेडिकल मध्ये जा मेडिकल स्टोअर मध्ये एखादा ड्रग घ्याल किंवा एखादी टॅबलेट्स सिरप घ्याल त्यावेळेस त्यामध्ये जे प्रेझेंट असणारे कंटेंट आहे ते चेक करायला विसरू नका जेणेकरून आपण जे स्टडी करतोय त्याशी रिलेटेड एखादं कंटेंट आहे का किंवा ज्यावेळेस तुम्ही फार्मिंग करताय तर फार्मिंग करताना इन्सेक्टिसाइड असतील हर्बिसाइड असतील डिफरंट प्रोडक्ट असतील मग ते जे यूज करताय त्या बॉटल वरती त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार कंटेंट हे दिलेलं असतं. मग त्यानुसार ते चेक करायचे ॲज क्युरियोसिटी म्हणून की कुठलं कंटेंट आहे. मग आपल्याकडे मोबाईल आहे आपण लगेच सर्च करून बघू शकतो की कुठलं कंटेंट आहे
त्यामध्ये कुठली रिंग प्रेझेंट आहे, कुठले मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे, हे आपण चेक केलं पाहिजे, जेणेकरून जे आपलं नॉलेज आहे हे काय होईल, इम्प्रूव्ह होत जाईल. आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला काय होत जाईल, आपल्या जे आपण स्टडी करतोय त्याचं काय होईल, इम्प्लांटेशन मीन्स आपण जे पण रिंग सिस्टीम बघतोय किंवा जे पण केमिकल कंपोजिशन बघतोय, मग ते कशा प्रकारे काय हे आपल्याला समजण्यास सुरुवात होईल आणि त्यानुसार आपला केमिस्ट्री मधला इंटरेस्ट हा काय होत जाईल, ग्रोथ होत जाईल किंवा इम्प्रूव्ह होत जाईल. मग त्यानंतर आपण नेक्स्ट डे बघू क्विनोलिन्स. मग त्यामध्ये काय, क्लोरोक्विनोलिन्स. बघा क्विनोइन आपण बघितला असेल, त्यामध्ये एक्झाम्पल काय, हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनोइन. बघा दिस इज नथिंग बट हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनोइन. मग काय हे कुठे यूज केलं जातं, आता तुम्हाला माहितीच आहे, ज्यावेळेस आता कोविड-19चा पॅन्डेमिक आलाय तर त्यामध्ये काय केलं जातं, हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनोइन हा ड्रग यूज केलाय. मग तो त्याचं मेन फंक्शन काय, तो काय मलेरिया ज्यावेळेस होतो त्यावेळेस अँटी मलेरियल म्हणून तो ऍक्ट होतो. हा जो ड्रग्ज आहे तो काय अँटी मलेरियल म्हणून ऍक्ट होतो, त्याला काय म्हणलं जातं, हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनोइन. मग ज्यावेळेस फिवर येतो मलेरियामध्ये त्यावेळेस काय केलं जातं, हायड्रोक्लोरोक्विनोइन हा यूज केला जातो. त्याचप्रमाणे आता रिसेंटली कशामध्ये कोविड-19चे जे इन्फेक्शन झालंय त्यामध्ये पण काय केला जातो, ट्रीटमेंटला ज्यावेळेस पेशंटला ट्रीटमेंट देतात त्यावेळेस काय केलं जातं, हायड्रोक्लोरोक्विनोइन हा यूज केला जातो. देन ciprofloxacin, in that case example is norfloxacin. This is nothing but example of norfloxacin. This is also used as antibacterial in a treatment of bacterial infection. ज्यावेळेस बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस काय केला जातो, हा यूज केला जातो. These are nothing but quinoline. This ring is called as quinoline. Here is also this ring is called as quinoline ring system. Quinoline ring system वरती काय केलंय, सबस्टिट्यूशन अटॅच आहे आणि त्यानुसार त्याला काय केलंय, नेमिंग हे दिलंय. Then next one is isoquinoline. Look at here, these are structure of isoquinoline. So in that case is first one example is paraxyquinoline. This is nothing but paraxyquinoline. This is used to kill a worm which is present in bloodstream. Means आपल्या ब्लड मध्ये जर काही वॉर्म वगैरे गेले असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंट मध्ये काय केलं जातं, हा ड्रग हा यूज केला जातो. देन नेक्स्ट वन इज पापाव्हिनिम. This is nothing but structure of papaver, which is used to improve blood flow in several patients. ज्या पेशंट मध्ये जर लो बीपी, हाय बीपी अशा प्रकारे जर प्रेझेंट असेल किंवा ब्लड क्लॉट्स होत असतील तर त्या कंडिशन मध्ये काय केलं जातं, पापाव्हिनिम हे ड्रग यूज केलं जातं, जेणेकरून जो ब्लड फ्लो वगैरे आहे तो प्रॉपरली मेंटेन राहावा त्यासाठी काय केलं जातं, यूज केलं जातं. नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह थायोझॅन्थिन्स. मीन्स ज्यावेळेस झॅन्थिन कंपाऊंड प्रेझेंट असेल त्यावेळेस त्याला काय म्हणलं जातं, थायोझॅन्थिन कंपाऊंड. मग त्यामध्ये काय सिलोक्विनोलॉल, हॅलोक्विनोलॉल, ऑक्झिक्विनोलॉल, देन क्लोपेंटॉक्झॉल, देन फ्लुपेंटॉक्झॉल अशा प्रकारे हे काय डेरिव्हेटिव्ह आहे ते काय केलं जातं, हा काय सिलोक्विनॉल और हॅलोक्विनॉल और ऑक्झिक्विनॉल हे काय केले जातात, अँटीबॅक्टेरियल एजंट म्हणून यूज केले जातात. देन क्लोपेंटॉक्झॉल और फ्लुपेंटॉक्झॉल हे काय ज्यावेळेस ब्रेन डिसीज काही कॉज होता त्यावेळेस ज्या इलेक्ट्रिक करंट जो असतो ब्रेन मधला तो प्रॉपर राहावा यासाठी काय केलं जातं, यूज केलं जातं. देन 6 मेंबर विथ 2 हेटेरोएटम. त्यामध्ये काय pyrimidines. Look at here, this is nothing but pyrimidines, this is also pyrimidines, here is also pyrimidine. Means 6 member heterocycle with 2 heteroatom. बघा 2 हेटेरोएटम आहे, नायट्रोजन 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 अशा प्रकारे हे डिफरंट डेरिव्हेटिव्हज आहे त्याच्या त्या रिंग सिस्टीमचे आणि त्यानुसार त्याचे काय डिफरंट स्ट्रक्चर किंवा त्याचे रोल आपल्याला बघायला मिळतात. pyrimidines and हेक्साहायड्रोपिरिमिडिन्स. मग त्यामध्ये स्ट्रक्चर येतं ट्रायमिथोक्सीप्रीम और थायमिन. बघा पिरॅमिड डेरिव्हेटिव्हज त्यामध्ये आहे ट्रिमिथोप्रिम,
This is nothing but trimethoprim. This is also used in a infection caused in urinary tract or in a kidney disease. मग ज्यावेळेस किडनी डिसीज किंवा युरिनरी ट्रॅक्टचे इन्फेक्शन असेल त्यावेळेस काय केला जातो, ट्रिमिथोफिरिम हा ड्रग हा काय केला जातो, यूज केला जातो. देन नेक्स्ट वन युरॅसिल्स. जे युरॅसिल्स आहे बघा, त्यामध्ये फ्लुरो युरॅसिल्स और आयोडोक्झिरिडिन मीन्स हे जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते कशासाठी यूज केले जातात, ज्यावेळेस स्किन इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस काय केलं जातं ते यूज केले जातात. देन नेक्स्ट वन इज बार्बिट्युरेट्स. त्यामध्ये काय येतंय, फिनोबार्बिटल, देन पेंटॉक्सिबार्बिटल, हे काय त्याचे डेरिव्हेटिव्ह झाले. मग त्यानुसार काय फिनोबार्बिटॉल आणि पेंटॉक्सिबार्बिटल, दिस इज नथिंग बट फिनोबार्बिटल. हा ड्रग ज्यावेळेस अँटॅक्झिटी होते पर्सन मध्ये त्यावेळेस काय केलं जातं ते यूज केले जातात. देन नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इज पायरॅझिन्स. बघा पायरॅझिन्स रिंग प्रेझेंट आहे, दोन ॲटम प्रेझेंट आहे, डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे, त्यामुळे काय म्हटलं जातं पायरॅझिन. मग त्यामध्ये काय ग्लिपिझाइड. फर्स्ट वन इज दिस इज नथिंग बट ग्लिपिझाइड डेरिव्हेटिव्ह और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिपिझाइड. This is used in a treatment of diabetes or type 2 diabetes. ज्यावेळेस डायबिटीज होतं त्यावेळेस काय केलं जातं, ग्लिपिझाइड कंटेनिंग ड्रग हे यूज केले जातात. देन नेक्स्ट वन इज अमिलोरॉइड. मीन्स दिस इज नथिंग बट अमिलोरॉइड. दिस इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ हाय ब्लड प्रेशर. ज्यावेळेस हाय ब्लड प्रेशर ऑकर होतं पेशंट मध्ये त्यावेळेस काय केलं जातं, अमिलोरॉइड ड्रग काय केलं जातं, यूज केलं जातं. मीन्स आता आतापर्यंत आपण जे पण बघितले की क्विनोलिन कंटेनिंग रिंग सिस्टीम, त्यानंतर आयसोक्विनोलिन, थायक्झिन, देन पिरिमिडिन्स, पायरॅझिन, ज्या पण रिंग सिस्टीम बघितला त्याच्या स्ट्रक्चरनुसार त्याचे काय डिफरंट रोल आहे किंवा ते डिफरंट ऍक्टिव्हिटी तिथे इंडिकेट करताय. मीन्स बघा हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडची हीच मजा आहे, ज्यावेळेस आपण स्टडी करतो त्याच्या स्ट्रक्चरनुसार काय त्याची ऍक्टिव्हिटी ही चेंज होत चालते. बघा क्विनोलिन असो, आयसोक्विनोलिन असो, 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग असो, त्यामध्ये 2 हेटेरोएटम असो किंवा 1 हेटेरोएटम असो, त्यानुसार काय होते त्याची ऍक्टिव्हिटी ही चेंज होत चालते. देन आपण नेक्स्ट बघू पायपेराझाइन डेरिव्हेटिव्ह. मीन्स ते पायपेराझाइन जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते इथे दिलेले आहे, त्यांचे एक्झाम्पल दिलेले आहे. पायपेराझिन जे डेरिव्हेटिव्ह ते कशामध्ये, जे वॉर्म इन्फेक्शन जे होतं त्याच्या ट्रीटमेंट मध्ये काय केले जातात, यूज केले जातात. देन ऑल्सो डायइथिल कार्बामाझाइन मीन्स जे डायइथिल कार्बोनोझाइल जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते पण काय केलं जातं, वॉर्म इन्फेक्शन मध्ये यूज केले जातात. दिस इज नथिंग बट पायपेराझाइन. देन डायइथिल कार्बामाझाइन, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ डायइथिल कार्बामाझाइन. मग ज्यावेळेस वॉर्म इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस काय केलं जातं, हे दोन डेरिव्हेटिव्ह किंवा हे कंटेन असलेले ड्रग्स काय केले जातात, यूज केले जातात. देन नेक्स्ट वन इज सिनार्झाइन. मग त्याचं एक्झाम्पल काय फ्लुरान्झाइड. मग हे जे एक्झाम्पल आहे सिनार्झाइन, मग ते कशामध्ये यूज केलं जातं, ज्यावेळेस ट्रॅव्हलिंग सिकनेस, ज्यावेळेस आपण प्रवास करतो त्यावेळेस आपल्याला दमल्यासारखं होतं किंवा काही पेशंट मध्ये मळमळ उलटी सारखं होतं त्यावेळेस काय केलं जातं, सिनार्झाइन कंटेनिंग ड्रग हे काय केलं जातं, प्रोव्हाइड केलं जातं, जेणेकरून पेशंटला त्यापासून रिलीफ मिळेल. देन हायड्रॉक्झाइन. दिस इज नथिंग बट हायड्रॉक्झिन कंटेनिंग drugs. These are used in skin treatment or in a itching disorder. ज्यावेळेस आपल्याला इचिंग होते किंवा खाजव येते त्यावेळेस काय केलं जातं, अशा प्रकारचे ड्रग ही काय केले जातात, यूज केले जातात. देन नेक्स्ट ड्रग इज फिनोथायझिन्स. त्यामध्ये त्याचे एक्झाम्पल्स आहे प्रोमिथायझाइन, क्लोरोप्रोमॅझाइन, थायोरिडोझाइन. मीन्स अशा प्रकारचे हे जे ड्रग कंटेनिंग आहे ते कशासाठी यूज केले जातात, ज्यावेळेस ॲलर्जिक रिॲक्शन ऑकर होतात त्यावेळेस काय केले जातात, ते यूज केले जातात. देन नेक्स्ट वन इज हेटेरोसायकल विथ 3 हेटेरोएटम. बघा 3 हेटेरोएटम जर प्रेझेंट असेल तर ते ड्रग कसे फंक्शन करतात, इथे दिले 1 to 4 बेनथायोझिडाझाइन्स. बघा 1 to 4 बेन्झथायोडिझाइन. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. Then
This is structure of this drug. Next one is chlorothiazide. This is nothing but chlorothiazide used in a treatment of kidney or kidney related diseases. This is chlorothiazide used in a kidney related diseases. Then next one is cyclophosphamide. This drug cyclophosphamide used in a treatment of cancer or cancer causing एजंट. मग ज्यावेळेस सेलची जी ग्रोथ ॲबनॉर्मल ग्रोथ होत असते तर मग काय केलं जातं, अशा प्रकारचे ड्रग कंटेन दिले जातात की जेणेकरून ती जी ग्रोथ होते ती स्टॉप केली जाईल किंवा त्याचा जो रेट आहे ग्रोथचा तो काय केला जातो, स्लो केला जातो. मग तो त्यामध्ये काय केलं जातं, अशा प्रकारे ड्रग हे यूज केले जातात. देन 7 मेंबर रिंग सिस्टीम विथ 1 हेटेरोएटम. बघा 7 मेंबर रिंग सिस्टीम, इट इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ 7 मेंबर रिंग सिस्टीम. मग त्यामध्ये example is imperamine. This is nothing but imperamine. Then carbamazepine. These are the used in a this imperamine used in a treatment of depression related disorder or in a depression antidepressant tablet मध्ये काय केलं जातो, imperamine हे कंटेन असलेलं ड्रग हे यूज केलं जातं. देन क्लोरोमिप्राझाइन. दिस इज नथिंग बट क्लोरोमिप्रामाइन. दिस इज क्लोरोमिप्रामाइन विच इज ऑल्सो यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन टैबलेट और एंटी डिप्रेशन टैबलेट. देन कार्बामेज़ाइन. दिस इज नथिंग बट कार्बामेज़ेपाइन विच इज यूज इन अ nerve pain or painkiller in a symptom of nerve disease or in a nerve pain killer. This is used as a nerve pain killer. Then next with 2 heteroatoms, 7 member rings with 2 heteroatoms. Then in this case 1,4-benzodiazepine, chlorodiazepoxide, diazepam, prazepam, lorazepam, nitrozepam, donazepam, etc. Then 1,5-benzodiazepines and dobazepam. जे डायझेपाम जे आहे, this is nothing but diazepam used to reduce alcohol withdrawal symptoms. म्हणजे ज्यावेळेस एक्सेस ऑफ अल्कोहोल बॉडी मध्ये झालं तर ते रिड्यूस करण्यासाठी काय केलं जातं, डायझेपाम हे दिलं जातं. और ज्यांना स्लीपिंग डिफिकल्टी असेल त्यामध्ये काय केलं जातं, डायझेपाम हे ड्रग दिलं जातं. देन पॉलीहेटेरोसायक्लिक सिस्टीम. मग त्यामध्ये काय प्युरिन्स असतील, पिट्रिडीन्स असतील. मग त्यामध्ये काय त्याचे पॉलीहेटेरोसायक्लिक सिस्टीम मध्ये काय प्युरिन्स मध्ये काय थॅन्डिजाइन्स, देन थिओफिलिन, देन थिओब्रोमाइन, देन कॅफिन, देन थिओलाइन डेरिव्हेटिव्ह त्यामध्ये काय अमिनोफाइलिन. दिस ड्रग अमिनोफाइलिन used in the treatment of asthma. Then etofiline, proxyphylline, then dropiphylline, then some are anti-cancers in that mercaptopurine, then thioguanine, azathioprine. Then antivirals are azoxystrobin. This is used in the treatment of chickenpox disease. Then next one is piperidines. In that folinic acid, methoxytrate, means these are drugs which can be contain polyheterocyclic system. means बघा एकापेक्षा जास्त हेटेरोसायक्लिक सिस्टीम प्रेझेंट आहे, त्यामुळे त्यांना काय म्हटलं जातं, पिट्रिडीन्स. मग त्याच्या मोड ऑफ ऍक्शन नुसार ते काय केले जातात, these are nothing but trimetrin or folinic acid or methoxytrate. These are used in a treatment of cancer. These all drugs are used in a treatment of cancer. means बघा आपण डिफरंट ड्रग्स बघितले, त्याचे मोड ऑफ ऍक्शन बघितले, त्याचे युजेस बघितले की कशा प्रकारे ते रोल इंडिकेट करतात.
मग अशा प्रकारे जे ड्रग्स आहे हेट्रोसायकल कंटेनिंग ड्रग आपण बघितले की 5 मेंबर रिंग सिस्टीम असेल, त्यामध्ये 1 हेट्रो ॲटम, 6 मेंबर असेल, त्यामध्ये 1 2 3 अशा प्रकारे हेट्रो ॲटम असलेल्या आपण रिंग सिस्टीम बघितला आणि त्यापासून मॅन्युफॅक्चर झालेले ड्रग पण बघितले आणि त्याचे युजेस पण मी तुम्हाला सांगितले की कशा प्रकारे ते रोल शो करतात. मीन्स आपल्याला ज्यावेळेस आपण आता इथून पुढे हेट्रोसायकल स्टडी करणार आहोत, मग त्यामध्ये जे पण हेट्रोसायकल आहेत ते आपल्याला प्रॉपरली स्टडी करायचे आणि त्याचे रोल्स आपल्याला प्रॉपर वेनी बघायचे, जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थित त्याचं नॉलेज मिळेल आणि ते कशा प्रकारे ऑर्गॅनिक सिंथेसिस आपण ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस त्याचा यूज कशा प्रकारे होईल हे आपल्याला स्टडी करायचंय. मग हे जे ड्रग्स बघितले त्याचा यूज पण आपण बघितले मेडिसिनल केमिस्ट्रीमध्ये किंवा मेडिकल फील्डमध्ये त्याचे युजेस पण बघितले. देन नेक्स्ट पॉइंट आहे त्यामध्ये काय हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. नेक्स्ट मध्ये आपल्याला काय करायचे स्ट्रक्चर अँड रिएक्टिव्हिटी ऑफ सायकल्स, पाय डेफिशियंट अँड पाय एक्सेसिव्ह हेट्रोसायक्लिक सिस्टीम, एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड अँड त्यानंतर आपल्याला काय बघायचे सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड कशा प्रकारे सिंथेसिस होता हे पण आपल्याला बघायचंय. आपण जो स्टडी करतोय हा ओनली 0.5% आपण हेट्रोसायक्लिकचा स्टडी करतोय. हेट्रोसायक्लिक ही ट्रिमेंडस सगळ्यात मोठी ब्रँच आहे ज्याचा स्टडी ज्यावरती रिसर्च हे कंटिन्युअसली चालू असतात, जेणेकरून नवीन नवीन जी कंपाऊंड आहेत ते काय केले जातात डिस्कवर केले जातात किंवा ड्रग्स हे डिस्कवर केले जातात आणि ते काय केले जातात यूज केले जातात. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण ऑर्गॅनिक सिंथेसिस बघतो त्यामध्ये हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडची सिंथेसिस ही खूप इम्पॉर्टंट आहे, जेणेकरून भविष्यात तुम्हाला रिसर्च करायचा असेल किंवा रिसर्च वर्क करायचं असेल त्यावेळेस ऑर्गॅनिक रिएक्शन मध्ये जे हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड आहे त्याची ऍक्टिव्हिटी, त्याचं स्ट्रक्चर, त्याचे युजेस हे आपल्याला माहिती पाहिजे. मग आपण हे जे कंटेंट बघितलं हे अतिशय स्मॉल अमाऊंट मध्ये बघितलं. ऍक्च्युली हेट्रोसायक्लिकचं जे कंटेंट आहे ते ट्रिमेंडस आहे, खूप मोठं आहे. ते आपण आपल्याला जेवढं बघता येईल तेवढं आपण बघणार आहोत आणि स्टडी करणार आहोत. होप तुम्हाला झालेलं टॉपिक समजलेला असेल. काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. एखादा पॉइंट समजला नसेल तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता किंवा मेल पण करू शकता. जर झालेला टॉपिक तुम्हाला समजला आहे तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग.